management, faculty and students joyfully welcome our distinguished alumni to the 21st Alumni Meet. Today is not just a milestone, but a celebration of the values, achievements and inspiring journeys of our alumni. They continue to guide and inspire future generations with a passion and purpose. Let us now come together in gratitude and seek the blessings of the Almighty as we rise for the Tamil Thai Varthal. Kindly rise. A lamp is a symbol of hope, wisdom and positivity. Lighting the lamp is a timeless tradition that symbolizes the dispelling of darkness and assuring of knowledge and wisdom. It marks the beginning of a new journey filled with hope and positivity. Let me take the privilege of inviting the dignitaries on the dais and an alumnus to light the lamp. Welcome back to your second home. Today, we celebrate your achievements, reconnect with cherished memories, and strengthen the bond that ties us together. Let this alumni meet be a day of inspiration, reflection, and rekindled friendship. May I now invite our respected principal, Dr. S. Ramachandran, who has been instrumental in guiding the success of our institution, to address the gathering. Morning all. Happy Republic Day to you all. The blessings of our founder chairman, Sri D. Sudarsanam, and blessings of our Almighty, we are here to celebrate this alumni meet. I wholeheartedly welcome all the alumni students to this meet. I wholeheartedly welcome our respected chairman, Duraiswamy sir, respected vice chairman, D. Parandaman sir, respected secretary, D. Dasarathan sir, respected Treasurer and Correspondent D. S. Amarnath sir, and Joint Secretary S. Gopinath sir and other management trust members,
and HODs, faculty members, senior faculty members, and the staff members. On behalf of management, I wholeheartedly welcome all the alumni students of our SC Engineering College to this inaugural function. So it is indeed pleasure. So you have come over here and studied. You have come as a seed, and you went as a green tree, and showering your blessings, showering your trees, showering your shadows, and fruitful fruits to the society. And you have gained knowledge here. It is very much essential that your wisdom, your knowledge, and your contributions to the college is very much essential. So what kind of infrastructure here it is available, and what type of things we can do to make our young engineers who are studying here so that they can suit themselves when they are going to the industries, they will definitely excel. So your ideas as a stakeholder, your ideas are very much important. Here, for the past 25 years, so we are growing slow, step by step. The facilities are improved, the cultural facilities and sports facilities and infrastructure, amenities, everything is improved. So we are having smart classrooms everywhere, and also the internet facility, internet band data is 1 Gbps, and every classroom is equipped with the either interactive panel or projector, and also hostel facilities, bus facilities, and classroom YouTube lectures, video upgrading and uploading, gate coachings for the toppers, and environment is set up, and technologically business incubator setup is available here, Idea Lab is available here. So you can see the facilities here. Whenever you have studied what are the facilities and how much it is improvement is there here. So all the facilities are well equipped with many number of computers. We are having more than 1,450 computers and well qualified faculty members of 260 faculty members. About 105 faculty members are doctorates here, and many faculty members are doing guide sims, and we are proud to say that we are having recognized as the research institute by the Anna University. So in that way we have developed a lot. So you can come over here and you can go to the department, go to the classroom, and go to the lab facilities and interact with the faculty members, interact with the HODs, and you can tell your suggestions, what all the things can be done to improve still further. Because out of eligible 8 courses, we have been accredited by the 6 courses. 6 courses are accredited by the NBA, and our college is accredited by the NAAC A grade. And also we are participating in the NRF ranking. So in that way, day by day we are increasing. Our ranks are going higher and higher. So you can give your input, and also you can recommend your complete recommendation to the society, and you can interact with your junior students so that they also excel in their life. So thank you so much. By this, once again, I am welcoming you all for this alumni meet. Every year we are conducting 26th January when we are celebrating the Republic Day. So we are conducting this event. So welcome you all. Thank you so much. Thank you, sir. I humbly request our advisor to share a few words with our respected alumni on this special occasion. Most respected secretary, correspondent, principal, HODs, and my dear faculty members.
top companies, and they can share their experience with their juniors in the college, and all alumni members working in different companies with experience of more than 5 years are welcome to come to college, and they can conduct classes for 15 hours for 1 credit courses and 30 hours for 2 credit courses. These facilities are there, and you can share your experience in latest technology to your juniors. And also we can start alumni chapters abroad also. And wherever our students are more in number, especially in Taiwan and other countries or USA, we can start one chapter in different countries. And here also in Delhi, Hyderabad, Bangalore, our students are there, our alumni members are there, and we can start our alumni chapters in those places also. And our management's aim is to provide world-class education at low cost to the students of all economic strata. And for that, they are providing all facilities for the students. And the students are benefited, and they are getting good placement in top companies. And once again, I invite you to come to college whenever you find time, and you can share your experience to your juniors. And that will be useful to your juniors, and they will come up in life. Thank you very much. Thank you, sir. We now request thank you, sir. We now request our respected secretary, sir, to share a few words with our alumni. மாணவர்களுடைய அலுமினி என்று சொல்லக்கூடிய அலுமினி என்று சொல்லக்கூடிய பின்னாடி கேக்குதாப்பா? பின்னாடி கேக்குதா? கேட்கல, சரியா இல்லப்பா. அலுமினி என்று சொல்லக்கூடிய பழைய மாணவர்களுடைய கலந்து உரையாடல். நீங்கள் அன்றைக்கு 4 ஆண்டுகள் படித்த போது என்னென்ன உரையாடினீர்கள், என்னென்ன செயல்களை செய்தீர்கள், எப்படியெல்லாம் படித்தீர்கள் என்பதனை இங்கே நீங்கள் அறிய வேண்டும், உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு இந்த ஒரு அரிய வாய்ப்பினை நாங்கள் ஏற்படுத்தி உள்ளோம். இதற்கு இன்றைக்கு எங்கள் மேடையில் மீது வந்திருக்கின்ற முதல்வர் திரு ராமச்சந்திரன் அவர்களே முதல்வர், அவரோடு இணைந்து பணியாற்ற வந்திருக்கின்ற திரு சாலிவாகனன் அவர்களே. சாலிவாகனன் சகாப்தம் தெரியுமா அவங்களுக்கெல்லாம்? கிட்டத்தட்ட அவர் 80, 70, 90 புத்தகங்கள் எழுதியிருக்காரு. பேசினார் பாருங்க உங்க முன்ன. பெரிய அறிஞர் அருமை தம்பி கரஸ்பாண்டன் அமர்நாத் அவர்களே, வந்திருக்கின்ற ஆசிரிய பெருமக்களே, மாணவ மாணவிகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் என் முதற்க நன்றியை சொல்லி
சிறிது உரையாற்ற இருக்கின்றேன். இன்றைக்கு நீங்கள் 98 ஆரம்பித்த இந்த கல்லூரி எங்களுடைய மூத்த அண்ணன் திரு சுதர்சனம் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவருடைய அடித்தளத்தாலே இந்த கல்லூரி ஆரம்பிக்கப்பட்டது. எங்கள் தாயார் சகுந்தலா அம்மாள் SA பொறியியல் கல்லூரி என்ற சொல்லுக்கு இலக்கணம் வகுத்தவர்கள். எங்களுடைய தந்தையார் தர்மா நாயுடு அவருடைய பெயரை அறக்கட்டளையிலே பெயராலே இன்றைக்கு இந்த கல்லூரி வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. இப்படிப்பட்ட நிறுவனத்திலே நீங்கள் எல்லாம் அன்றைக்கு 98ஆம் ஆண்டு முதல் 4 ஆண்டுகள் முன்வரை படித்த மாணவ மாணவிகள் வந்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கின்றேன். யார் யார் வந்தார்கள் யார் யார் என்பது உங்களுக்கு தான் தெரியும். ஏனென்று சொன்னால் கல்லூரியில் அன்றிருந்த நிலை நமது முதல்வர் அவர்கள் சொன்னார்கள். இன்றைக்கு கல்லூரியுடைய நிர்வாகம் எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸையும் பெற்றிருக்கின்றது. முன்னேற்றத்திலே ரேங்க் லிஸ்டிலே முன்னேறி கொண்டே இருக்கின்றோம். எத்தனை PhDகள் இருக்கிறார்கள்? கிட்டத்தட்ட 105 பேர் இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னார்கள். இப்படிப்பட்ட ஒரு வளர்ச்சியை இன்று நாங்கள் வளர்த்திருக்கிறோம் என்று சொன்னால் உங்களை போன்ற மாணவ மாணவிகள் தான் நீங்கள் படித்த காரணத்தினால்தான் உங்கள் பெயர் நல்ல பெயர் எடுத்ததன் காரணமாகத்தான் இந்த கல்லூரி இன்றைக்கு நல்ல முறையிலே வளர்ந்திருக்கிறது என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அன்றைக்கு படித்தவர்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு இன்ஜினியர்களாகவும் இன்னும் பல தொழிற்சாலை நிறுவனங்கள் தயாரிப்பதிலும் பல தொழில் அதிபர்களாகவும் வளர்ந்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கின்றேன். பல பெண்மணிகள் எல்லாம் பணியாற்றக்கூடிய நிலைமையிலேயும் திருமணம் செய்து பிள்ளை பேறுகளை பெற்றவர்களாக இருப்பார்கள். ஆனால் அன்றைக்கு படித்த நினைப்புகள் வேறு, இன்றைக்கு பழகுகின்ற நிலை வேறு என்பதை நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள். இப்படிப்பட்ட வளர்ச்சி தான் இந்த நம்ம வளர்ச்சி. எனவே நீங்கள் எல்லாம் நல்ல முறையிலே வாழ்க்கையிலே வளர வேண்டும் என்று கேட்டு என்னுடைய சிற்றுரையை முடிக்க வேண்டும் என்று வாழ்க. வந்திருக்கின்ற அனைவரும் வளர்க. உங்கள் வியாபாரம் அல்லது நீங்கள் பணியாற்றுகின்ற பணி என்பதை கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Guiding light for this institution, witnessing its growth and achievement. His vision and leadership continue to inspire us all. I may now invite him to deliver the felicitation address and share his thoughts on this special occasion. Greetings to everyone. At this outset, I welcome all the alumni of this institution. Without the strength of the students and their contribution to the education world, we would have not achieved such much progress in the milestone of this college. Adding to this, I would say that it gives me more happiness when I'm able to see the students performing more and in a better way in the development of this nation by contributing themselves towards research on engineering and technology. Every student, by working in your own profession, is contributing towards the growth of this nation and doing some research or the other without your knowledge. You should understand this also. You, as an engineer, you have already imbibed the creativity in your mind, and that creativity is being developed and it is being contributed to the society through your job. In that way, I wish you all a very prosperous success in the future.
Adding to this, I would like to say that we have developed our organization and we are in the progress or in the way of developing our institution in various verticals. The first thing which we would like to tell you is we have concentrated more on the teaching learning processes by adopting various scientific methods that helps you all to have a creative mind by nature. By adopting these strategies, one success which we would be reached was we have produced 45 PhD graduates from our college itself. The teachers in this college are given time and support with technology for them to learn and to teach, and that has helped them to make some research and get their PhD degrees. Everything is connected together. That is one achievement which I would like to earmark here. Second thing is, we have got one of the best laboratories in this college. Every year we are contributing nearly about 15 to 20 crores, or we are investing about 15 to 20 crores on our laboratories. For the past 4-5 years, we have invested 15 to 20 crores every year on improving our laboratories. Now, the next stage is we are planning for a technological and business incubator. Every student who is willing to has got a technology and who wants to develop this technology can come here, make use of our incubator for their growth of the technology. This facility is likely to come up very soon. Apart from this, we have increased the spectrum of your placements. Name of the companies, you name the company or you name the technology in which you want to serve the company. We are organizing it in such a way that that is being done for the student. Moreover, I would like to tell you something which one of the most important attitude which you should possess in your job. Every student must be working somewhere or must be doing some business. Try to understand, try to learn the nature of the job, try to learn what is expected in your job for the future. What type of skills your job demands for the future, not now. For the next 4 years or 5 years, what your job demands. Learn to adopt that skill, learn to upgrade yourself on that skill. When you are able to adapt yourself to that situation, you will be able to stick on to your job or to your profession. Only that skill is going to give you out. For you to retain that skill or for you to adopt that skill, you need to learn every day for 2 hours minimum onto your job. Last but not the least, I would like to conclude some of the things here. I was talking to you about our Technology Incubation Center. This Technology Incubation Center is going to come out very soon, and it is going to be going to be headed by very senior professors of this institution. The aim of bringing this incubation center is for the benefit of the alumni students, for their ideas, for their creative ideas. We would like to support them by all means, and we have got all senior professors here. Everyone must have read circuit theory, digital signal processing and all. You would have read books written by Professor Saleh Waganer. He himself is sitting here in front of us. He is
consent to guide every student who comes forward with their technology and all. So this is what we are planning. And I wish I conclude my speech and wish you all a great success in the future. Thank you. Thank you, sir. Success is best celebrated when recognized. It is now time to honor our alumni for their outstanding achievement. We will proceed with our Distinguished Alumni Award distribution. I may now invite our respected correspondent, Thiru S. Amarnath, and the Secretary to present the award. Let us celebrate the success of our alumni and draw inspiration from their journey. May I now request the following alumni to come and receive their awards. Mr. D. Pasupati from Civil Department, currently working as a Managing Partner. Mr. S. Vignesh from CSC Department, currently working as a Technical Lead at TCS. Mr. E. Aditya Raj. ஒன்றில் தம்பிகள் தங்கைகள் 98 ஆரம்பித்து அப்போ சேர்ந்தவங்க யாரும் வந்திருக்கீங்களா? கல்லூரி இந்த எஸ்ஏ பொறியியல் கல்லூரி 98 ஆரம்பித்தது. அந்த பழைய மாணவர்கள் யாரும் வந்திருக்கீங்களா? சரி சரி. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் பேட்ச்சு, இப்போ லேட்டஸ்ட் பேட்ச்சு, இப்போ வந்துருக்கீங்களா? எந்த வருஷமா இருப்பப்பா? 21 பேட்ச். சரி சரி. அதனால் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக யாராவது வந்திருக்கீங்கன்னு கேட்கறதுக்கு தான். யாராரு இப்போ ரஜினி பாராட்டுப்பார், யாராரு எந்த இடத்துல நிற்கிறீங்கன்னு அது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான். இந்த இடத்துல படிக்காத ஆள், இந்த இடத்துல கல்யாணம் பண்ணாத ஆள், இந்த இடத்துல சம்பாதிக்காத ஆள், இந்த இடத்துல ஓய்வு பெறாத ஆள் யாருன்னு சொல்றாருல்ல. அதனால தான் 98 ஆரம்பிச்சு அவங்க தான் என்ன பண்ணுவாங்க, இப்போ அவங்க தான் திருமணமாகி பிள்ளை பெற்றுகள்லாம் பெற்று பேர பிள்ளைகள்லாம் எடுக்கிற வயசு வந்திருக்கும். இருந்தாலும் எங்களுக்கு அலுமினி பழைய மாணவர்கள் தான். அதனால இன்று நீங்க முக்கியமானது இதுதான் தெரிஞ்சுக்கணும். ஆமா, உங்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் அறிவுரை சொல்ல வேண்டியதில்லை. ஏன்னா பழைய மாணவர்கள் ஒருவரை சந்தித்தல், நீங்க எங்க இருக்கிறீங்க, ஏதா இருக்கிறீங்க, என்ன பண்றீங்க, உங்க வீடு எங்க இப்போ இருக்கு, எங்க திருமணம் பண்ணிருக்கீங்க, எங்க பிசினஸ் பண்ணிருக்கீங்க, இப்படி ஒருவர் புரிந்து கொள்ளதான் இது கூட்டமே. அறிதல், தெரிதல், புரிதல் இதெல்லாம் முக்கியம். சரிப்பா, நன்றி. Mr. D. Pasupati from Civil Department, working as a technical head at their own company. Mr. S. Vignesh from CSC Department. Mr. S. Vignesh from CSC Department, working as a technical lead at TCS. Mr. E. Aditya Raj from EC Department, working as a senior software engineer at Virtuosa. From Tripoli Department, working as a service delivery manager at Ensono Technologies. Mr. M. Gopinath from IT Department, currently working as the Head of Business Development and Operations at Rainbow Fish Studio Private Limited.
from Mechanical Department, currently working as a business analyst at Dubai Islamic Bank. Mr. G. Naveen from MBA Department, currently working as an Officer HR at TVS Supply Chain Solution Limited. Mr. R. Arun from MCA Department, currently working as a lead at HTC Global. Congratulations to all the awardees. Alumni are the true ambassadors of their alma mater, carrying its legacy and values into the world. Their stories of success, perseverance, and inspiration are a treasure for their current generation. Dear alumni, we welcome you to share your experiences, memories, and achievements with us. Your words will serve as a guiding force for the students of today and for tomorrow. We request the alumni to come forward. Good morning, students. Am I audible, guys? My dear friends, at the last, my favorite last benches. Am I audible? Okay, I thought of speaking in English, but yeah, I will continue in Tamil. இனிய கொடியரசு தின நல்வாழ்த்துக்கள். என் தாயின் அன்புடன், என் தந்தையின் வழிகாட்டுதலுடன், என் ஆசிரியர்களின் மென்டார்ஷிப்பினுடன், கடவுளின் ஆசையுடன், அன்பு கரஸ்பாண்டன்ட் அண்ட் ஐயா அவர்களின் ஆசையுடன் இந்த உரையை நான் கொடுக்கிறேன். சுமார் 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இதே கல்லூரியில் சிஎஸ்சி டிபார்ட்மெண்ட்டில் கிராஜுவேட் ஆன நான் விக்னேஷ் இப்பொழுது டெக்னிக்கல் லீடாக டிசிஎஸ்ஸில் பணிபுரிகிறேன். என் ஆசிரியர்கள் நான் முதலில் சேரும் பொழுது என்னுடன் கலந்து உரையாடினார்கள். இந்த கல்லூரியில் நீங்கள் தொடங்கும் பயணம் கண்டிப்பாக வெற்றியை கொடுக்கும் என்று. அதே ஆண்டு டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் ஐயாவின் சிறப்பு உரையை கேட்டு இந்த கல்லூரியில் சேர்ந்த நான் இப்பொழுது உங்கள் முன் பெஸ்ட் அலுமினி அவார்டு வாங்கி நின்று கொண்டிருக்கிறேன். அன்று ஏபிஜே அப்துல் கலாம் ஐயா கூறிய சொல் இன்னும் என் நினைவில் ஒலிக்கின்றது. உங்கள் உயரங்களை எவ்வளவு தூரம் வைக்கிறீர்களோ அதை சிறிதளவு ஆட்சியில் நீங்கள் ஒரு 2 ஆண்டுகளில் கடப்பீர்கள் என்று கூறினார்கள். அதன்படியில் அதற்கு ஒரு உத்தரவாக நான் இங்கே நிற்கிறேன் உங்கள் முன். என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோட ஜூனியர்ஸ் எல்லாருமே இங்கே இருக்காங்க சிஎஸ்சி டிபார்ட்மெண்ட்டில். அவங்கெல்லாம் வந்துட்டு என் கூடயே படித்து என் கூடயே இருந்து நாங்கள் கொரோனா டைம் பேட்ச் எங்களுக்கு ஆக்சுவலி. ஸோ எங்களால் ஜூனியர்ஸ் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ண முடியல. எங்கள் மென்டார்ஸ், எங்களோட ஸ்டாஃப்ஸ் எப்போவுமே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் வந்துட்டு ஜூனியர்ஸ் கூடயும் ஸ்டாஃப்ஸ் கூடயும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நீங்கள் வந்துட்டு புது விஷயங்களை கற்றுப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதே மாதிரி என்னோடய ஜூனியர்ஸ் ஆகட்டும், என்னோடய ப்ரொஃபஸர்ஸ் ஆகட்டும், இன்னமும் விக்னேஷ் அப்படின்னாலே வந்துட்டு தெரியுதுன்னா அதுக்கான காரணம் நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம வந்துட்டு அறிவை நம்ம வளர்த்துக்க முடியும். ஸோ உங்களையும் நான் என்ன அறிவுறுத்துறேன்னா, ஓப்பன் அப் பண்ணி பேசுங்க, நல்லா இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள். ஐயா கரஸ்பாண்டன்ட் ஐயா சொன்ன மாதிரி நமக்கு வந்துட்டு காலேஜ்லேயும் பிரின்சிபல் ஐயா சொன்ன மாதிரி காலேஜில் நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் வந்துக்கிட்டு இருக்குது. அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு உங்களோட கைடன்ஸாக நாங்கள் அலுமினேஸ் எப்போவுமே அவைலபிளாக இருப்போம்.
எனக்கு போன ஆண்டு கரஸ்பாண்ட் ஐயா சொன்ன மாதிரி எனக்கு அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இன்னுமே ரிமெம்பரன்ஸாக இருக்குது. லைக் லாஸ்ட் இயர் வந்துட்டு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் சார், ஞாபகம் இருக்குங்களா? அதோட ஜெனரேஷன் வந்துட்டு இப்போ இம்ப்ரூவ் ஆகும்போது அதுக்கான நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக நம்ம வந்து இன்குபேட்டர்ஸ் இப்போ கொண்டு வரோம். ஸோ அதுவுமே நம்மளோட க்ரோத்தை வந்துட்டு நம்ம காலேஜில் இது அறிவுறுத்துது. ஸோ அதே மாதிரி நமக்கு நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் நிறைய இருக்குது. ஸோ நம்ம அதை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ யூஸ் பண்ணிக்கிறோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம வந்துட்டு நம்மளே க்ரோத் பண்ணிக்கலாம். ஒரு சொல் இருக்கு, மாதா பிதா குரு தெய்வம். எங்கள் அப்பா எப்போவுமே எனக்கு வந்து அறிவுறுத்துறது அது ஒன்று தான். ஸோ அதே மாதிரி நம்ம தாயை வழிபடணும், தென் தந்தையை வழிபடணும், தென் நம்ம ஆசிரியர்கள். நம்மளை சுற்றி எப்போவுமே நம்ம ஆசிரியர்கள் தான். ஒருத்தருமே நம்ம வந்துட்டு படித்தவங்க தான் ஆசிரியர்கள்னு கிடையாது. நம்ம சுற்றி இருக்கிற ஒருத்தரை பார்க்குறவங்க எல்லாருமே நம்ம ஆசிரியர்கள் தான். லைக் ஒரு சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்கலேருந்து எல்லாருமே நமக்கு ஆசிரியர்கள் தான். நமக்கு அவங்க ஒரு விஷயமும் நமக்கு வந்து அறிவுறுத்திட்டு இருக்காங்க. அடுத்து தெய்வம். நம்ம தெய்வத்தை எப்போவுமே வந்துட்டு மறக்கவும் கூடாது. என்னோட பிடிச்ச ஸ்தலம் வந்துட்டு திருவண்ணாமலை. அந்த ஸ்தலத்துக்கு நான் எப்போ போயிட்டு வந்தாலுமே வந்துட்டு ஒரு புத்துணர்ச்சியும் ஒரு உத்வேகமும் எனக்கு கிடைக்கும். அதே மாதிரி இப்போ நான் இந்த பௌர்ணமிக்கு போயிட்டு வந்திருந்தேன். ஸோ அதே மாதிரி ஒரு உத்வேகம் கிடைக்குது. ஸோ தெய்வத்தையும் மறக்காதீங்க. நம்ம எஸ்ஏ இன்ஜினியரிங் பொறியியல் கல்லூரி வந்துட்டு நாங்கள் சேர்ந்தப்போ இருந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் இப்போ அதை விட பன்மடங்கு ஏறி இருக்குன்னா அதுக்கு காரணம் வந்துட்டு நம்மளோட மேனேஜ்மெண்ட் தான், அண்ட் நம்ம ப்ரொஃபசர்ஸ் அண்ட் ஹெச்ஓடிஸோட சப்போர்ட் தான். இந்த இடத்துல வந்துட்டு என்னுடைய ஹெச்ஓடி டாக்டர் கீதாவை வந்துட்டு நாங்கள் ரொம்ப தேங்க் பண்ணுறேன். பிகாஸ் அவங்க இல்லைன்னா நான் இங்கே இல்லை. And my favorite professors like Aigasudan sir, Malathi ma'am, Balasubramanian sir, Balakrishnan sir, Muthukumarasamy sir, என்னோட எல்லா ப்ரொஃபஸர் நேம் மிஸ் பண்ணுறதுனா தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க. my all dear professors and my principals and correspondents, அவங்கள வழிபடுங்க. அவங்க சொல்கிற விதிகளை நம்ம வந்துட்டு கஷ்டமாக இருந்தாலும், என்னதான் இனிப்பு கசப்புகள் இருந்தாலும் அதை நம்ம ஏற்றுக்கொண்டு நடக்கும்போது நமக்கு வந்து பல வெற்றிகளை நமக்கு அது கொடுக்குன்றதை நான் இங்கே வந்து தெரிவிச்சுக்கிறேன். நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்போவுமே யுனைடடாக ஒர்க் பண்ணோம்னா நம்ம காலேஜை மட்டும் கிடையாது, நம்ம சொசைட்டியும் நம்ம வந்துட்டு முன்னேற்றலாம்னு சொல்லிட்டு நம்பி இந்த உரையை நான் முடிக்கிறேன். ஜெய்ஹிந்த், வாழ்க. Thank you. I kindly request other alumni to come forward and speak. Please introduce your name, your department and your job. ஹலோ, கேட்குதா எல்லாருக்கும்? நான் இங்கே இங்கிலீஷில் ஃபுல்லாக அப்படிலாம் கிடையாது. ஸோ எல்லாம் நார்மலாக தான் நான் சொல்கிறேன். என் பேர் விக்னேஷ், ட்ரிபிள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் தான் முடித்தேன். ஓகேவா? 2020 பேட்ச்னு சொல்கிறத விட கொரோனா பேட்ச் தான் சொல்லுவாங்க. கொரோனா பேட்ச் தான் நாங்கள் எல்லாம் அதில் தப்பி தவறி ஏதோ எங்கள் எடப்பாடி அவர் பண்ண வேலையில் நாங்கள் பாஸ் ஆகிட்டோம். சரிங்களா? அதில் எப்படியோ யார் வச்ச புண்ணியமோ தெரியல, யார் கொடுத்தது எங்களுக்கு ஒரு கம்பெனியில் வேலை கொடுத்துட்டாங்க. சர்வீஸ் டெலிவரி மேனேஜராக இருக்கேன் கரண்ட் ரோலில். என்சோரோ டெக்னாலஜிஸ் அப்படின்னு ஒன் ஆஃப் த ரெப்யூட்டட் கம்பெனியில் வந்து சர்வீஸ் டெலிவரி மேனேஜராக இருக்கேன். இங்கே நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது இந்த கம்பெனியோட நேம், பிகாஸ் டிசிஎஸ் இன்ஃபோசிஸ் தான் தெரியும். பட் யூஎஸில் ஒன் ஆஃப் த லீடிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா சென்டர் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுல அவங்க இருக்காங்க. ஸோ இந்த காலேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் சரி, அதுக்கு முன்னாடி நான் என்னோட கம்பெனியோட ஸ்லோகன் தான் நான் சொல்கிறேன், இஸ் ஃபன் வித் ஒர்க். அவ்வளோதான். அதே தான் நான் இங்கே வந்து காலேஜில் சொல்கிறேன், ஃபன் வித் ஸ்டடி. அவ்வளோதான், அது கிடையாது. இருக்குது இந்த டைம் பீரியட் 4 இயர்ஸ் வந்து சும்மா இந்த எக்ஸாம் மட்டும் படிக்க அப்போல்லாம் இல்லை. ஜஸ்ட் என்ஜாய் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் படிக்கவும் செய்யுங்க. பிகாஸ் எவ்வளோக்கு என்ஜாய் பண்ணுறோமோ அவ்வளோக்கு வந்து ஸோ படிக்கிறது இம்பார்ட்டன்ட். அவ்வளோதான். அண்ட் தப்பு கிடையாது இது பண்ணுறதோ, ஓகேவா? என்ஜாய் பண்ணுறதால ஒன்றும் கிடையாது. 4 வருஷம் போயிட்டதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஃபீல் பண்ணுறோம். ஆக்சுவலாக நிறைய பேர் இப்போ வந்து பசங்க 2 பேரும் ஜாலியாக போகிறாங்க. அதை பார்க்கறதுனா ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஆக்சுவலாக வயிறு இருக்குது, எங்களுக்கு அது கிடைக்கலன்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து அது ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வைஸ் நான் காலேஜோட வெளியில் பார்க்குறப்பே வேற லெவலில் இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ காலேஜோட பார்க்குறப்போ நம்ம காலேஜாக இது வேறு காலேஜுக்குள்ள வந்துட்டோம்லாம் யோசிச்சாங்க. சரி, அப்போல்லாம் இருந்துச்சு. பட் இங்கே வந்து கேட்கப்ப மேக்ஸிமம் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் வந்து பிஎஸ்சி முடிச்சிருக்காங்க. அது பிஎஸ்சி முடிக்கிறதுன்றது எவ்வளோ பெரிய ப்ராசஸ்ன்றது நல்லா தெரியும். அது கொஞ்சம் நேரத்தை கிடையாது முடிக்கிறதுன்றது. டாக்டரேட் வாங்கியிருக்காங்க, ஓகேவா? சரி, டாக்டர் அப்படின்ற அந்த ரோல் வந்து ஈஸியாக கொடுக்க முடியாது. அந்த டாக்டரேட் கொடுத்துருக்காங்க, அது ரொம்ப பெருசு. ஓகேவா? ஜஸ்ட் யூஸ் இட் வைஸ்லி. அண்ட் ஒரு பவுண்டரி ஸ்கூலில் மட்டுமே இருக்காதிங்க, ஓகேவா? நிறைய இருக்குது எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு. அட் த சேம் டைம் வந்து இருக்குது நான் இதுக்கு போக மாட்டேன், இது வேலைக்கு முடிச்ச ஃபைனல் இயருக்கு அப்புறம் வந்து நிறைய பேர் வந்து இங்கே நிறைய பேர் ஃபீட்பேக் பண்ணது என்னன்னா
வேஸ்ட் ஆவேன் அப்படிலாம் கிடையாது. ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிற அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அந்த யூஸ் பண்ண ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வச்சு வேறு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி போங்க. அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் வந்து நம்மளை வேறு இடத்துக்கு கொண்டு போகும். இல்லை நான் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க மாட்டேன் அப்படின்னா நம்ம ஆப்வியஸாக வந்து கண்டிப்பாக வந்து கஷ்டப்படுவோம். அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் பட்டிருக்கேன், அதான் நான் சொல்கிறேன். ஓகேவா? பார்த்துக்கோ, யூஸ் பண்ணிக்கோ, பொழைச்சிக்கோ. அவ்வளோதான். பை பை. தேங்க்யூ. Alumni, please come forward. Hi. Actually, first of all, I have to thank all the professors and management team to give this award, because without them, today I am not standing here. Okay. Actually, my name is Paswadi. I am 2017 to 21 passed out. First நான் இங்கே சொல்ல ஒரு விஷயம் கடந்து போட்டிருக்கேன். என்னன்னா, நீங்கள் எப்படி இருங்க அப்படி இருங்கன்றது எல்லாமே வந்து எனக்கு முன்னாடி இந்த அலுவலர்ஸ் எல்லாமே சொல்லிட்டாங்க. நான் ஹைலைட் பண்ண வேண்டியது வந்து 2 விஷயம். ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம சார் சொன்ன மாதிரி இன்குபேஷன் வந்து கொண்டு வரன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் மோஸ்ட் வெல்கம் டு திங். எல்லா இடத்துலையுமே வந்து இந்த இன்குபேஷன் சென்டர் கொண்டு வர மாட்டாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ டு தேங்க்யூ ஃபார் தட். அந்த ஒரு முயற்சி எடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்கிறேன். அடுத்தது வந்து நம்ம அட்வைசர் சார் அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க, லைக் அவங்க சொல்கிறத விட என்னோட ஹோல் ஹார்ட் கருத்து நான் சொல்கிறது என்னன்னா, இன் சென்னை வித் ஹை குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன் அட் அஃபோர்டபுள் ஃபீலை வந்து நம்ம எஜுகேஷன்ஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னதை நான் வந்து இங்கே கண்டிப்பாக அக்ரி பண்ணுறேன். இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் நிறைய பேர் வந்து இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள். நான் இங்கே படிக்கிறத விட இப்போ இருக்க அட்மாஸ்பியர்ஸ் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் லேபோட ஆப்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் highly improved and updated to the current technologies, and I have to thank my HODs and faculty members once again, and thank you so much. Would anyone else like to come? Hi, I'm Aditya Raj, 2019 passed out. நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா, இந்த 4 வருஷம் இந்த காலேஜில் படித்த டேஸ் வந்து ரியலி ஐ என்ஜாய். நான் வந்து அந்த குரூப் அங்கேருந்து வந்தவங்க. ஸோ இங்கே படிக்கும்போது கண்டிப்பாக நிறைய ரூல்ஸ் வச்சுருந்தாங்க, நிறைய இருந்தது. உங்களுக்குலாம் மொபைல் ஃபோன்ஸ்லாம் இருக்குது, எங்களுக்கு அதெல்லாம் கூட அலோடு கிடையாது. ஃபோனில் யூஸ் பண்ணும்போது கூட பாலா சார் வந்து ஃபோன் பிடிங்கிடுவார் அந்த பஸ்ஸில் யூஸ் பண்ணும்போது. அந்த மாதிரி நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருந்தது. பட் இவங்க ஒன்று சொல்லுவாங்க, அப்பப்போ எங்கே ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து உனக்கு நிறையா இருக்கும் அங்கே தான் உனக்கு ஒரு ரிபல் வரும் அப்படின்னு. ஸோ அந்த மாதிரி ரிபல் தான் நாங்களாம். இங்கே இருக்கும்போது என்னென்னலாம் பண்ணணுமோ எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணோம். அட் த சேம் டைம் கடைசியில் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ், இந்த எக்ஸாம்ஸ் நான் அரியெல்லாம் வைக்க மாட்டேன். எப்படியாவது வந்து முந்தா நாள் நைட்டு ஏதாவது படித்து டப்பா போட்டு பாஸ் ஆகிடுவேன். அரியர் வைக்க மாட்டேன். அதே மாதிரி பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்லேயும் சரி ஒரு 1 வீக் ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க. எப்படியாவது அந்த ஆப்டிடியூடை மட்டும் மனப்பாடம் பண்ணியோ இல்லை ஏதோ பண்ணி கிராக் பண்ணிடுவேன். பேசிக்காக எனக்கு கிராமர்லாம் சுத்தமாக வராது. அந்த எஸ்ஏ அதெல்லாம் ரொம்ப வீக்கு. நான் கேப்டமியில் பிளேஸ் ஆனேன் கேம்பஸில். அதில் செகண்ட் ரவுண்ட் வந்து பேரா ரைட்டிங் ஃபுல் கிராமரில் எழுத சொல்கிறான். அதில் வந்து ஐ திங்க் மோஸ்ட்டாக எலிமினேட் ஆன ரவுண்ட் வந்து அதுதான். எனக்கு சுத்தமாக வராது. இன்ஸ்ட்ரக்ஷனே ஒரு 11 பாயிண்ட் கொடுத்துருந்தான். நான் பார்த்தேன், நம்ம எழுதுனா கண்டிப்பாக வெளியில் வந்துடுவோம். அவனே 11 பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கான். ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் இருந்து லாஸ்ட் பாயிண்ட் இருந்து 11 பாயிண்ட் அவந்துன்னு போட்டு அந்த ரவுண்டை கிளியர் பண்ணிவிட்டு என்னை உள்ளே எடுத்துட்டானுங்க. இப்போ வந்து ஒரு 6 வருஷம் சர்வே பண்ணி இப்போ ஒரு நல்ல பொசிஷனில் இருக்கேன். காம்காஸ்ட்னு ஒரு ஃபார்ச்சூன் 500 கம்பெனி, யூஎஸில் 28th லார்ஜஸ்ட் கம்பெனி. அதில் வந்து ஒரு SDE3 ரோலில் டெக்னிக்கல் லீடாக இருக்கேன். ஸோ அதுதான் இந்த ஜேர்னி எப்படி வேணால் ஸ்டார்ட் ஆகலாம். பட் ஸ்டில் சேம் டைம் நீங்கள் வந்து பேலன்ஸ் பண்ண கற்றுக்கோங்க. என்ஜாய் பண்ணுங்கள், சேம் டைம் பாஸ் ஆகிடுங்க. அதெல்லாம் ஒரு பேசிக் ஸ்கில், என்ன ரெக்குயர்மெண்ட். டிகிரி வேணும் அப்படின்றது ஒரு பேசிக் ரெக்குயர்மெண்ட். மற்றபடி அதில் ஒன்றும் பெருசாக இல்லை. மற்ற எல்லாம் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து கற்றுக்கலாம். ஸோ லாட் ஆஃப் அலுமினைஸ் ஆர் தேர். எல்லா கைடன்ஸும் நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கோம். யூ கேன் ஆல்வேஸ் ரீச் அவுட் அஸ். இப்போ ஏதாவது ஸ்பெஷலாக ஏதாவது உங்களுக்கு இன்டர்வியூ கிளியர் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் வேணும் அந்த மாதிரி இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ரீச் அவுட் பண்ணிங்கன்னா மேபி இங்கே பேட்ச் வரும். தட்ஸ் இட். தேங்க்யூ. College of
Morning all. Myself Naveen, and I'm very thankful for the SAC Management and Management Studies Department and faculty of the Management Studies for nominating me and getting me this alumni award. In general, எல்லாருமே பேசியிருப்பாங்க. And then இங்கே வந்து நான் 2 years வந்து MBA பண்ணேன். இந்த MBA இந்த 2 years எப்படி இருந்ததுன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து வெறும் ஸ்டடீஸ் மட்டும் இல்லாமல் எங்களுக்கு என்ன தேவை, ஒரு MBA கிராடுக்கு என்ன தேவை, நிறைய பி ஸ்கூல்ஸ் இருந்துச்சு. பட் நான் இங்கே ஆப்ட் பண்ண ஒரு ரீசன் என்னென்னா, அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அஃபிலியேட்டட் MBAக்கு இட்ஸ் அண்ட் ஒர்த். இப்பயோ வெளியில் போனால் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து அந்தளவுக்கு ஒரு ஒர்த் இருக்குன்னு நான் இங்கே வந்து இந்த கோர்ஸை வந்து ஆஃப் பண்ணேன். இந்த 2 years நான் வந்து படிக்கும்போது வெறும் எனக்கு அந்த படிப்பு மட்டும் சொல்லிக் கொடுக்காம ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி இருக்கணும், ஒரு மேனேஜரியல் ஸ்கில் எப்படி இருக்கணும், ஒரு லைவ் செஷன்ஸ் எப்படி கண்டக்ட் பண்ணணும், செமினார்ஸ். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் இந்த க்ரௌடை அட்ரஸ் பண்ணுறது கூட என்ற ஒரு கேப்பபிலிட்டி ப்ளஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்டார்ட் ஆனது இந்த ஒரு ஸ்டேஜில் இருந்து தான். ஸோ நீங்களும் வந்து இங்கே இருக்க அந்த 2 years 4 years அந்த டைமை வந்து நீங்கள் உங்கள் ஒர்க் வெயிலாக யூஸ் பண்ணி உங்களை எப்படி நீங்கள் மோல்ட் பண்ணி இண்டஸ்ட்ரியில் எப்படி உங்களை நீங்கள் எங்கே ப்ளேஸ் பண்ண போகிறீங்கன்றது அது உங்ககிட்ட தான் இருக்குது. ஸோ தட் இந்த ஒரு கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து இன்றைக்கி வந்து இந்த ஊக்கா வேர்ல்டுன்னு சொல்லுவாங்க, திங்ஸ் கீப் ஆன் சேஞ்சிங் எவ்ரி மினிட் அண்ட் எவ்ரி செகண்ட்ஸ். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அடாப்ட் ஆகிக்கோங்க. உங்களுக்கு தேவையான ஸ்கில் செட்டை வந்து நீங்கள் வளர்த்துக்கோங்க. அதுதான் நான் சொல்லுவேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் ஐ எம் ப்ரவுட் டு சே தட் I am an officer HR in TVS group of companies and I am handling more than 1,000+ employee life cycle management. I am to retire. All those things I am handling solely. எந்த ஒரு சப்போர்ட்டும் இல்லை, பட் இருந்தாலுமே வந்து ஐ வில் ஹேண்டில் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். அந்த ரெசிலியன்ட் எங்கேருந்து வந்தது எல்லாமே எப்படின்னா இங்கே தான் வந்தது. எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு மெமரி மட்டும் நான் இங்கே ஷேர் பண்ணிக்க விரும்புகிறேன். என்ன ஒரு விஷயம்னா, நான் இங்கே MBA படிக்கும் போது ஒரு சின்ன ஒரு கேஸ் ஸ்டடி மட்டும் எனக்கு கொடுத்தாங்க. வென் கம்பேர்ட் டு ஃப்ளிப்கார்ட்டு, அமேசான் ஏன் வந்து சீக்கிரமாக டெலிவரி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன ஒரு கேஸ் ஸ்டடி என்னோட வந்து மேம் வந்து எனக்கு கொடுத்துருந்தாங்க. அதுதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் இங்கே வந்து வந்தவுடனே நான் எடுத்து பண்ண கேஸ் ஸ்டடி. ஸோ அந்த விஷயத்தை நான் ரிசர்ச் பண்ணும்போது ஐ ஹவ் லேர்ன் மெனி திங்ஸ், மச் மோர் திங்ஸ். அதோட ஆப்ரேஷன்ஸ் எப்படி இருக்குது டே டு டே. இப்போ இன்றைக்கி வந்து இட்ஸ் அண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மீட்டிங் கூட ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, ஆனால் இதுக்கு பின்னாடி வந்து எவ்வளோ எஃபர்ட் இருக்குது, எவ்வளோ ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க, எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்கன்றது இட்ஸ் நம்ம உள்ள டீப் டைவ் இறங்கினா தான் தெரியும். ஸோ எந்த ஒரு விஷயமே வந்து நீங்கள் அப்படியே அந்த மேலோட்டமாக பார்க்காம டீப் டைவ் இறங்கி நீங்கள் உள்ளே போயிட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி அது உங்களுக்குமே வந்து ரொம்ப ஈஸியாக புரியும். ஸோ அது மாதிரி இறங்கி நீங்கள் வந்து கற்றுக்கோங்க. உங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு இறங்கி கற்றுக்குறீங்களோ அந்தளவுக்கு தான் நீங்கள் அச்சீவ் பண்ண முடியும். நீங்கள் அந்தளவுக்கு தான் உங்கள் கோல்ஸ் அட்டைன் பண்ண முடியும். And finally, thanks for the SAC Management and Management Studies Department, Faculty of Management Studies and alumni எல்லாருக்குமே வந்து all the best. உங்களோட ஃபியூச்சரில் நீங்கள் உங்களோட கோல்ஸ் அக்கம்ப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு all the best. Thanks. Thank you, Mr. Naveen. That was a good share. And without the words of Mr. Satish, it would be incomplete. Mr. PJ Satish Kumar. சார், தேங்க்யூ மேம் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ ரொம்ப நாளாக நான் மூணு வாட்டியும் பேசினேன், இந்த வாட்டியும் பேசணும்னு நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் நான் டைஸில் இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே வந்து தேங்க் பண்ணிக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சாலி வாகனன் சார், சார் நம்மள இப்போ தான் சார் நேரில் பார்க்குறேன். நீங்கள் ரெட் யுவர் புக்ஸ் டிஎஸ்பி. நான் 2006 பேட்ச், ரொம்ப பழைய பேட்ச் நாங்களாம். வி ஹாவ் சூப்பர் சீனியர்ஸ் ஆல்சோ. கோபிநாத் சார் அண்ணா இஸ் தேர், சம் மோர் சீனியர் சார் தேர். ஸோ அவ்வளோதான், எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் வந்தது எல்லாமே. டயஸில் இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி சார், செக்ரட்டரி சார், கரஸ்பாண்டன்ட் சார், பிரின்சிபல் சார். இந்த காலேஜ் வந்து ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி. நான் இப்போ மட்டும் இல்லை, எப்போயுமே சொல்கிறேன், காலேஜ் வந்து இட்ஸ் லைக் அ ஃபேமிலி. நான் இன்னொரு காலேஜில் ஒர்க் பண்ணுறேன். ஐ கம்ப்ளீட்டட் மை டாக்டரேட். காலேஜ் ஹெல்ப் மீ அ லாட் இந்த காலேஜ். நவ் ஐ எம் ஒர்க்கிங் அஸ் அ ப்ரொஃபஸர். ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல பிளேஸ் பொசிஷன். ஸோ ஐ எம் கைடிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ இட் வாஸ் அ ஸ்பார்க். இங்கே தான் அந்த ஸ்பார்க் வந்து எனக்கு கிரியேட் ஆச்சு. ரைட் ஃப்ரம் த செகண்ட் இயர் 2007 நான் செகண்ட் இயர் படிக்கும் போது எனக்கு அந்த ஸ்பார்க் வந்துச்சு. ஸோ ஐ ஹவ் டு பி a teacher. So really my faculties, I am a CSE department. My faculties Bala sir, Mani sir, Tapas Babu sir. Is a great. Tapas sir, Buddha sir. So you all they molded me. Geeta ma'am, Umarani ma'am is not there. So still she motivated me. And there are a lot of other faculties also. Hari sir.
ஸோ எல்லாருமே என்னை மோட்டிவேட் பண்ணி ஸோ ஐ அட்டைன்ட் மை பொசிஷன். அதே மாதிரி லைஃப்பில் நீங்களும் உங்களோட ஃபேக்கல்ட்டிஸோட இதெல்லாம் வந்து டோன்ட் டேக் இட் அஸ் அன் அட்வைஸ் இருக்காதீங்க. யூஸ்வலி ஃபேக்கல்ட்டிஸ் அண்ட் யுவர் எல்டர்ஸ் அண்ட் யுவர் பேரண்ட்ஸ் வில் டெல் யூ த ஃபேக்ட். எல்லாம் இந்த உலகத்தில் நடக்கிற ஃபேக்ட். இது நீங்கள் பண்ணினா இது நடக்கும், இது பண்ணலன்னா அது நடக்காது அப்படிங்கிறது ஃபேக்ட். இட் இஸ் நாட் அன் அட்வைஸ். ஸோ நம்ம இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து ஜென்சி ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து they don't like the advice. So please don't take it as an advice. It's a fact they are telling. So please follow this fact and it will be very helpful for you. இந்த காலேஜ் நான் ஒரு வாட்டி டெய்லி இந்த காலேஜ் வழியாக தான் போவேன். காலைல 6 மணிக்கு எனக்கு பஸ், காலையிலே என்னை கடத்தி கொண்டு போயிடுவாங்க காலேஜ். 6:30 எனக்கு பஸ். நான் 6:30 இந்த பஸ்ஸை கிராஸ் பண்ணும்போது நம்ம காலேஜோட கேட்டில் அந்த எஸ்ஏ இன்ஜினியரிங் காலேஜ், எஸ்ஏ பொறியியல் கல்லூரி, அட்டானமஸ் அதை பார்த்தவொடனே தான் எனக்கு வந்து அந்த நாள் வந்து நல்ல நாளாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தோணும். அதனால் நான் இது வரைக்கும் தூங்க மாட்டேன். 6:30 மணிக்கு அதை கிராஸ் பண்ணி ஸ்பீட் பிரேக்கரே இறங்கி அந்த சாமி பார்த்து வெளிலேருந்து பார்த்தா அந்த கோபுரம் தெரியும், அந்த சாமியோட கோபுரம், அந்த கோயிலோட கோபுரம் தெரியும். அதை பார்த்துட்டு ஒரு வாட்டி வணங்கிட்டு அப்புறம் போனால தான் எனக்கு அந்த நாள் வந்து நல்லா இருக்கும். ஸோ அந்த ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் இந்த காலேஜில் இருக்குது. டெஃபினட்டாக மேனேஜ்மெண்ட் டேக்கன் லாட் ஆஃப் எஃபர்ட்ஸ். நான் வந்து சேர்ந்த போது காலேஜ் வந்து ஒரு மண் தர மாதிரி இருக்கும். இந்த தரையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செம்மண் மாதிரி இருக்கும். இப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ரோட்லாம் போட்டு இது கூட ரீசெண்டாக அந்த கார்டனிங் ஒர்க்லாம் டன் லாட் ஆஃப் வெல். ஸோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் இல்லாமல் தே ஹவ் டெவலப்ட் தி கம்ப்யூட்டிங் ஃபெசிலிட்டி ஆல்சோ. இன்றைக்கி ஒரு i3 ப்ராசர் வந்து வே பேக் 10 years இட் வாஸ் குட். பட் இப்போ வந்து i7 வேணுமா, என்ன ப்ராசர் வேணும், என்ன சர்வர் வேணும், தே ரெடி டு இன்வெஸ்ட், தேர் இன்ட்ரெஸ்டட். ஸோ இது வந்து நான் நிறைய காலேஜில் இருக்காது, பட் தே ஆர் டெவலப்பிங். ஸோ ப்ளீஸ் ஃபோக்கஸ் ஆன் த ஸ்கில்ஸ் அண்ட் யூஸ் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி த காலேஜ் இஸ் கிவிங். ஸோ தேங்க்ஸ் டு த மேனேஜ்மெண்ட். ரொம்ப நன்றி சார் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. கைஸ், இன்ஸ்டெட் ஆஃப் நாங்கள் அவார்டு வாங்கின எல்லாரும் பேசுனதை விட எனக்கு இந்த அவார்டை நாங்கள் இந்த அவார்டு வாங்கினதுக்கான மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஜூனியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லேருந்து யாராவது ஒருத்தர் பேசுனீங்கன்னா நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவோம். லைக் நீங்களே வரலாம், நான் ஒரு நேம் சஜஸ்ட் பண்ணுறேன். எனக்கு மைண்டில் ஒரு நேம் இருக்குது. பிகாஸ் எனக்கு எல்லாரும் அவார்டு வாங்கினதே பேசுனதும் எனக்கு லைக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து பேசணும். பிகாஸ் லாஸ்ட் இயர் நான் வந்து அவார்டு வாங்கலை, பட் பேசினேன். இந்த இயர் நான் அவார்டு வாங்கினேன். ஸோ நீங்கள் யாராவது பேசுனீங்கன்னா மேபி யூ வில் ஆல்சோ கெட் த சான்ஸ். Come on guys, take this opportunity. Great. Yeah. ஸோ எல்லாருக்கும் கேட்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இது என்னன்னு தெரியுதா? Let me start the day with a beautiful quote. இது எல்லாருக்கும் தெரியல என்னன்னு? Yeah, let me say, if you can't be a good pencil to write someone's happiness, then be a good eraser to erase someone's sadness. Namaste to my lovely teachers and my lovely friends present here. My college, SA Engineering College, is the best place where I used to spend most of my time. I love the place a lot and I have lots of friends here. The individual attention and care by the faculty members for each student is highly commendable. I always remember them with great aspect and always be thankful to them. Thank you, teachers. I would like to recollect a proverb in Tamil. இந்த உலகம் ஜெயிச்சிருவன் சொன்னா கேட்காது, ஆனா ஜெயிச்சவன் சொன்னா கேட்கும். So use the opportunities well and shine in your part. At last, எல்லாருக்கும் ஒரு தாட் இருக்குல்ல, எந்த காலேஜ் போய் சேர்ந்தாலும் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ், சார் என் ஃப்ரெண்டு ஐஐடியில் படிக்கிறான், அவன் லெவலே வேறையாக இருக்கும். வாழ்க்கையில் ஒரே ஒரு தத்துவம் தான், எங்கே படிக்கிறோன்னு முக்கியம் இல்லை, என்ன படிக்கிறோம், எப்படி படிக்கிறோம், யாரோட படிக்கிறது தான் முக்கியம். ஸோ தேங்க்யூ, நன்றி. Hello friends, I am Nirmala, MCA Department 2011 batch. Actually நான் படித்த காலேஜ் வந்து இது ஒரு தாய் வீடு தான் நினைக்கிறேன். ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா, ஜஸ்ட் சிம்பிள் ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்கிறேன். கோவிட் டைமில் எங்கள் ஹஸ்பண்டுக்கு ஜாப் இல்லை. அந்த டைமில் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து நின்ன இடம் இந்த காலேஜ் தான். சார் எனக்கு ஏதாச்சும் ஒரு வேலை வேணும், எனக்கு இந்த டைம் பார்த்து எனக்கு பிஹெச்டி நான் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். அந்த டைமில் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக எனக்கு வந்து நான் எதிர்பார்க்காத யூனிவர்சிட்டி, எனக்கு மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் எனக்கு சீட் கிடச்சிருச்சு ஃபுல் டைம் பண்ணுறதுக்கு. அப்போ என்னோட இன்கம் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கணுமோ என்னமோ தெரியல, எனக்கு பிஹெச்டி இதனால
எனக்கு ஏதாவது ஒரு ஜாப் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, ஆனால் என் ஹஸ்பண்ட் கொஞ்சம் கொடுத்தா எனக்கு நல்லாயிருக்கும் சார், நான் ஆப்ஷன் எனக்கு வேணும் சார், எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுங்கன்னு. ஆனால் சார் அடுத்த நாளே இன்டர்வியூவே இல்லாமல் இன்றைக்கே வாங்கம்மா ரெஸ்யூம் எடுத்து வர சொல்லுங்கன்னு சொன்னாங்க. மேம் சுஜாதா மேமையும் பார்த்தேன், வர சொல்லுங்க, இன்றைக்கே வர சொல்லுங்க. வித்தின் 2 ஹவர்ஸில் சார் எங்களுக்கு இப்போ சாருக்கு இப்போ எங்கள் லேப் இன்சார்ஜ் போஸ்டிங்கில் அவர் படித்த டிபார்ட்மெண்ட்லேயே அவருக்கு போஸ்டிங் கொடுத்தார், லேப் இன்சார்ஜ் போஸ்டிங் கொடுத்தார். எனக்கு ஏன்னா எனக்கு போஸ்டிங் ஒரு விஷயம் இல்லை, நான் அந்த இடத்துல வந்து வேலை இல்லையேன்னு நினச்சி என்னோட பிஹெச்டி எதனால கைவிட்டுருமோ, நான் வெளியில் வேலை செய்யணுமோன்னு நினச்ச இடத்துல இருக்கும்போது எனக்கு ஒரு தாய் வீடு மாதிரி அப்பா கிட்ட வந்து இருந்தால் போது எங்கள் ஹஸ்பண்ட் ஒரு வேலை கொடுத்து நான் என் பிஹெச்டி ஃபைனல் இயர் முடிக்க போகிறேன். இந்த இயர் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி நான் முடிச்சிருவேன். இப்போது இன்னொரு இன்சிடென்ட், சின்ன இன்சிடென்ட் சொல்கிறேன். நான் இங்கே வந்து சாருக்கு தெரியும், நான் 2 டைம்ஸ் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணியிருக்கேன். என்னோட ஃபஸ்ட் இன்டர்வியூ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு ரவுண்ட்லேயே வெளியில் வந்துட்டேன். சுஜாதா திரும்ப கூப்பிட்டாங்க, மா இல்லை இன்னும் நல்லா ட்ரெயின் பண்ணு, உன்னோட உங்களுக்கு ஆப்ஷன் தரேன், சான்ஸ் தரேன். அப்போ நான் சந்திர சாரை போய் பார்த்தேன். சந்திர சார் நான் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணேன், அண்ணா சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க. சார் சார் பண்ணி ஃபீல் பண்ணாத, உன்னோட திரும்ப நீ படிச்சு அதே டாப்பிக்கை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வா, இன்னும் நல்லா பெட்டர் ப்ரிப்பேர் பண்ணு. அப்பயும் எனக்கு நான் எதிர்பார்க்கல என்னை கூப்பிடுவாங்கன்னு. சுஜாதா மேமே நான் கால் பண்ணி கேட்டேன், மேம் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு மேம், நீ ஃபீல் பண்ணாத, இந்த வீட்டில் நான் சார் நான் பேசுகிறேன். நான் திரும்ப ஃப்ரைடே கால் பண்ணுறாங்க, நான் மண்டே வந்து இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறேன். இன்டர்வியூ செகண்ட் டைமும் நான் போயிடுச்சு. அப்பயும் என்னால் ப்ரிப்பேர் பண்ணல. ஆனால் எனக்கு வந்து அப்போ எனக்கு வெறி வந்தது. அது ஏன் நான் படித்த காலேஜாகவே இருந்து என்னால் இங்கே வந்து இன்டர்வியூ பாஸ் பண்ணியும் என்னால் இங்கே வந்து வேலை செய்ய முடியலன்னு எனக்கு வெறி இருந்தது. அப்போ நான் யூஜி படித்த காலேஜ் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ண நினச்சேன். நான் படித்த காலேஜ் யூஜி வந்து பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இந்து காலேஜ். அப்போ நான் அங்கேயே ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணுவோம், அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துக்கு வந்து நிற்கணும்னு நினச்சேன். அப்போ நான் யூஜியில் போய் அங்கே போய் இன்டர்வியூ பண்ணேன், அங்கே செலக்ட் ஆகிட்டேன். அங்கே செலக்ட் ஆகி அங்கே போஸ்டிங் கிடச்சோடனே அப்போ நினச்சோம், ஃபஸ்ட்டு நான் மேம் கால் பண்ணேன், மேம் எனக்கு ஜாப் கிடச்சிருச்சு, நான் இங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மேம். ஆனால் இதெல்லாம் எனக்கு ட்ரை பண்ணது எதனாலனா மேம்னால தான், உண்மையாகவே சுஜாதா மேம்னால தான். ஏன்னா நான் 2 டைம்ஸ் நான் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணது வெளியில் வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா இல்லை, ஆனால் அந்த இடத்த எவ்வளோ கற்றுக்கிட்டோன்றதான் பெரிய விஷயம். அந்த ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் வெளியில் வரும்போது எனக்கு நடுக்கம் இருந்தது, அந்த எக்ஸ்பிரஷன் என்னால் கொடுக்க முடியல. ஆஸ் எ ஸ்டாஃபாக என்னால் கொடுக்க முடியல. அந்த ஆக்சுவல் செமினார் எப்படி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுப்போமோ அந்த மாதிரி தான் எடுத்தேன். அப்போ நான் கொஞ்சம் விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன். செகண்ட் டைம் வந்து நம்ம கான்செப்ட் எவ்வளோ தெளிவாக இருக்கணுன்றதா செகண்ட் டைம் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணதை நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அப்போ அந்த வித்தின் 1 வீக்கில் என்னால் இன்டர்வியூவில் நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியுது தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான். அப்போ தான் நான் இந்து காலேஜில் வந்து அதே எம்எஸ்சி ஐடி டிபார்ட்மெண்ட்லேயே நான் அந்த இடத்துல என்ன ஒர்க் பண்ணல, ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன். இப்போ திரும்ப நான் இந்த காலேஜில் வரத்துக்கு நான் திரும்ப ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா இப்போது சார் எனக்கு எங்கள் லைஃப்பில் ஒரு சேஞ்ச் கொண்டு வரணும்னு நினைச்சாருன்னு நான் நினச்சிக்கிட்டேன். அப்போது இப்போ எங்கள் சார் இங்கே தான் ஒர்க் பண்ணுறாரு, இந்த காலேஜில் ஒர்க் பண்ணுறாரு எங்கள் ஹஸ்பண்டு. எனக்கு பெருமையாக இருக்கேன் உண்மையாகவே. இங்கே பிஹெச்டி முடிச்சுட்டு நான் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் முடிச்சிருக்கேன். அங்கே இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணேன், அது ஒரு சேலஞ்சாக எடுத்து இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணேன். ஃபஸ்ட் ரவுண்ட்லேயே ஃபஸ்ட் பர்சன் செலக்ட் ஆகிட்டேன். அது யாரால இந்த காலேஜ் தான். ஏன்னா இங்கே கொடுத்த அனுபவம் தான் நான் அங்கே செலக்ட் ஆனேன். அங்கே டிஆர்எஃப் நான் செலக்ட் ஆனது ஒரு பெரிய விஷயம். அவங்க நிறைய காம்படிட்டிவ்ஸ் இருப்பாங்க, கெஸ்ட் லெக்சர்ஸ் நிறைய ஸ்டாஃப்ஸ் இருப்பாங்க, மோர் தென் 20 ஸ்டாஃப்ஸ் இருப்பாங்க. ஆனால் அத்தனை ஸ்டாஃப்லேயும் ஐ எம் ஆஸ் எ ஃப்ரெஷர், 6 மந்த் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். நான் பிஹெச்டி உள்ள என்ட்ரி ஆன உடனே டிஆர்எஃப் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்லேயே செலக்ட் ஆகி இப்போ நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கேன், மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ப்ளஸ் அங்கே ஃபுல் டைம் பிஹெச்டி பண்ணிட்டு இருக்கேன். அங்கே முடிச்ச உடனே ஃபர்ஸ்ட் இங்கே தான் வரணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன், இங்கே வந்து ஒர்க் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறேன். ஆனால் உண்மையாகவே இது எனக்கு ஒரு தாய் வீடு தான். எந்த நேரத்துலையும் நம்ம படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லை, நம்ம குழந்தைங்களா இருக்கட்டும், இல்லை நம்ம ஸ்டாஃப்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கிற ரிலேஷன்ஸாக இருக்கட்டும், நம்மளுக்கு கை கொடுக்கறதுக்கு நம்ம சார்கிற தைரியம் எனக்கு இருக்குது. இதை ஏன் இப்போ எல்லாருக்கிட்டே சொல்கிறேன்னா, நம்ம காலேஜ் அட்மிஷன் வரும்போது இங்கே படிக்கும் போது யாருமே ரிஃபர் பண்ண மாட்டோம், இந்த காலேஜ் சேர்க்க சொல்லணும். ஆனால் ஒன்ஸ் இந்த நம்மளோட காலடி வந்து எடுத்த காலேஜ் வெளியில் போகும்போது ஃபஸ்ட்டு சொல்கிற காலேஜ் நேம் நம்ம காலேஜ் தான் சொல்லுவோம். அது யாரும் விட்டு கொடுக்க மாட்டோம். அது நம்ம ஒரு பெருமையாக நினச்சிப்போம். இல்லை நான் படித்த காலேஜ் நல்ல காலேஜ் அங்கிள், நீங்கள் இங்கே வந்து சேருங்கன்னு சொல்லுவோம். ஆனால் அதை வந்து இப்போ மட்டும் இல்லை, எப்பவுமே இது நம்மளுக்கு தோணும். நான் 2011 பேட்ச், இப்போ 2025 வந்துட்டோம். இப்போ வரைக்கும் நான் பார்க்குற எந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸாக நான் சொல்கிறேன், ஃபஸ்ட்டு காலேஜ்னா எங்கள் காலேஜில் போய் சேருங்க, எல்லாம் அவங்க பண்ணி கொடுத்துருவாங்க, ஒன்றும் பயப்பட வேண்டியது இல்லை. எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் நல்லபடியாக முடிச்சுட்டு வெளியில் வந்துடலாம்ன்ற தைரியம் நான் கொடுக்குறேன். இதை தான் உங்களுக்கு நான் எல்லாமே ஜூனியர்ஸ்க்கு சொல்கிறேன். இது நம்மளுக்கு ஒரு தாய் வீடாக தான் நான் நினைக்கிறேன். அதனால் எப்போ எந்த நேரத்தெல்லாம் ஸ்டாஃப்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருப்பாங்க. அந்த எப்போ ஃபோன் பண்ணோம் சார், மேம் ஃபோன் பண்ணோம் சார், உடனே கால் அட்டன் பண்ணி ஃபஸ்ட் சொல்லுமா என்னம்மா பேச்சு முடிச்சுட்டேவா, கொஞ்சம் கஷ்டப்படாத, அப்படி தான் இருக்கும், கொஞ்சம் போயிட்டே இருக்கு, கொஞ்சம் சீக்கிரம் கண்ணை மூடி கண்ணு தரத்துல முடிச்சிடலாம், பேச்சு முடிச்சிடலாம், நீங்கள் கவலைப்படாத. அந்த மோட்டிவேஷன் எனக்கு உண்மையாக ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நான் டீச்சிங் லைனில் இருக்கிறவங்க எனக்கு முழுக்க காரணம் சுஜாதா மேடமும் சந்துரு சார் தான்.
ஸ்டாஃப்ஸ்க்கு தேங்க்ஸ் சொல்லுங்க. தேங்க்யூ சார். Hello ladies and gentlemen, esteemed alumni and people who still can't believe they graduated. Just kidding. As we gather here today, I'm reminded of the wise words. We can take a student of SAAC, but you can't take SAAC out of student. We have come a long way since our college days, haven't we? From pulling all-nighters to ace those exams, to struggling to find perfect placements, we have been through it all. And SAAC or college ku mala. நம்ம ட்ரீம்ஸ்லாம் புஷ் பண்ண ஒரு லான்ச் பேட் மாதிரி தான் இது வரைக்கும் இருந்துட்டு இருக்குல்ல. அண்ட் டியூட்ஸ் அட் த பேக், இன்னும் அந்த பேக் சீட் தான் தேடுறீங்கல்ல, மேபி மசில் மெமரி ஐ கெஸ். இந்த மாதிரி உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ரிலேட் பண்ணி சொல்கிறதுக்கு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப ஈகராக வெயிட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ லெட்ஸ் வெல்கம் them. So hello all seniors. I'm Hamsu Vardhani from VLSI department. VLSI எல்லாரும் கேட்டிருக்க மாட்டீங்க, ஏன்னா நீங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் வரதுக்குள்ளே பாஸ்ட் அவுட் ஆகி போயிட்டீங்க. ஸோ காலேஜில் இருக்கும்போது நிறைய ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதில் ஒரு ஆஸ்பெக்ட் எடுத்து நான் சொல்ல போகிறேன். இந்த காலேஜ் ஜேர்னியில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கூட இருக்கிறது மோஸ்ட்டாக அந்த பெஞ்ச் மட்டும்தான். நீங்கள் அந்த பெஞ்சில் என்னென்ன மெமரி ஷேர் பண்ணுறீங்களோ அது எங்களுக்கும் அப்படியே பாஸ் ஆன் பண்ணி விடுறீங்க. நிறைய பார்த்துருக்கேன். இன்னும் அந்த ஆகாஷ் யாருன்னு பெஞ்சில் தேடிட்டே இருக்கேன், கிடைக்க தான் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் நிறைய தளபதி ஃபேன்லாம் இருக்கீங்க போல. எங்கே பார்த்தாலும் அஜித் விஜய். சரி பரவாயில்ல, நம்மளும் கொஞ்சம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகிக்கலாமே. அப்புறம் ஒரே ஒரு போயம் சொல்கிறேன், சிரிச்சிடாதீங்க யாரும். Amid exciting sports and cultural fest and the not so exciting internal test, leaving barely any time for rest, but in the end brought out the best. அது மாதிரி ஒரு பெஸ்ட் அலுமினியாக வந்துட்டு எல்லாரும் எங்களுக்கு ஸ்பீச் சொல்கிறீங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் லெட்டிங் மீ டாக் ஹியர். தேங்க்யூ. Hello everyone. It's amazing to be here, surrounded by the friendship that made our time together so special. These bonds shaped us, lifted us, and brought endless laughter and support. Though time has passed, our connection remains as strong as ever. Today we celebrate not just memories, but the friendship that continued to enrich our lives. ஓகே, யார் இங்கே காலேஜ் லைஃப்னாலே ஃப்ரெண்ட்ஷிப், அது இல்லாமல் காலேஜ் லைஃப் இல்லை, ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் பண்ணுறது தான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் மட்டும்தான். ஸோ காலேஜ் லைஃப், ஸோ எங்களால் ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு வந்து ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பே எங்களால் மறக்க முடியல. நீங்கள் காலேஜ்னால் ஒரு மெச்சூர்ட் ஏஜில் வர ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப், அது வந்து லைஃப் லாங் நம்மளுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். ஸோ உங்களோட இந்த காலேஜில் வந்த இந்த ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அதில் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்கும். இப்போ எல்லாருக்கும் எல்லாரையும் பார்க்கும்போது பேசும்போது நம்ம பழைய எங்கே என்னென்ன பண்ணோம், எங்கெல்லாம் போய் சுற்றணும், அதெல்லாம் எல்லாருமே ஞாபகம் இருக்கும். நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அது ஒன்று சொல்லுவாங்க ஒன்று தமிழில். ஒரு ஃப்ரெண்டு இருக்கானா, நீ ஒரு ஃப்ரெண்டு விழுந்துட்டான், அவனுக்கு வந்து பார்த்துட்டான்னு சொல்கிறவன் ஃப்ரெண்டு, விழுந்து சிரிக்கிறவன் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு. ஆனால் இது கூட சொல்லலாம், ஃப்ரெண்டில் ஏதுங்க நல்ல ஃப்ரெண்டுக்கு கெட்ட ஃப்ரெண்டுனாலே ஃப்ரெண்டு தான். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் நிறைய நமக்கு மெமரிஸ் இருக்குது. ஒரு ஃப்ரெண்டு தான் ஒரு ஹியூமன் டைரின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா ஒருத்தருக்கு இப்போ ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் இருக்கானா அவனை பற்றி எல்லாமே ஒருத்தருக்கு தெரியும். அந்த மாதிரி இருக்கும். நம்மளும் மோஸ்ட்டாக வந்து பேக் பெஞ்சர்ஸ் தான், ஆனால் ஃப்ரண்ட் பெஞ்சில் உட்காந்துட்டும் நிறைய பேர் வந்து நிறைய பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி லிஸ்ட்டில் யாராவது இருக்கீங்களா? சரி, ஓகே. தேங்க்யூ. ஹாய் ஹால். ஆக்சுவலி எல்லாருமே ரொம்ப பிஸி ஷெடியூலில் வந்திருக்கீங்க. ஸோ தேங்க்ஸ் எல்லாத்துக்கும். ஸோ நான் ஒரு குட்டி போயம் சொல்கிறேன். சீனியர்ஸ்க்காக ஒரு குட்டி ஸ்டோரி மாதிரி, நம்ம தளபதி ஸ்டைல் இல்லாமல் ஒரு குட்டி கோட்ஸ் மாதிரி உங்களுக்காக ரெடி பண்ணியிருக்கு. ஸோ அதை மட்டும் நான் சொல்லி லீவ் வைக்கிறேன். ஜன்னலோர காற்று எந்த முகம் வீச, பல ஞாபகங்கள் கண்முன்
என் கல்லூரி நாட்களாய் வீட்டு சிறைக்குள் மாட்டிக்கொண்டு தவிக்கின்றேன். இறுதியாண்டு கல்லூரியின் கனவுகள் கண்முன் கரைகின்றன. ஸோ உங்கள் மெமரிஸ் எல்லாமே நீங்கள் ஷேர் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ நாங்களும் இனி ஒரு 4 வருஷம் கழிச்சு நாங்களும் இந்த மாதிரி ஷேர் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ ஆல் த பெஸ்ட். எங்கள் ஜூனியர்ஸ்க்கும் சரி எங்கள் சீனியர்ஸ்க்கு எங்கள் கைட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ. டைம் லேட் ஆகிடுது. Hi guys, நான் ரொம்ப நேரம் பேச விரும்பல. I am Ajit, CSE department, 23 passed out. I just want to say only one thing. Thank you for all the staffs and non-teaching staff who support us to be in a good position right now. And நான் வந்து ரொம்ப காலேஜ் லைஃப்பை என்ஜாய் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா 2019 நான் வந்து காலேஜ் ஃபஸ்ட் டைம் வந்தப்போ ஐ வாஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் சம்திங் எல்ஸ். நான் வந்து எல்லா படத்துலலாம் பார்த்துட்டு ஜாலியாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சேன். பட் அப்படி கிடையாது. சரி ஓகே ஃபஸ்ட் இயர் வந்துட்டோம், ஃபஸ்ட் இயர்லன்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு ஃபஸ்ட் செமிஸ்டரை ஓடிட்டேன். செகண்ட் செமிஸ்டர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி எல்லாத்தையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது கரெக்டாக லாக்டவுன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. லாக்டவுன் போனோடனே ஒரு ஆல்மோஸ்ட் 1.5 years காலேஜ் லைஃபே இல்லாமல் போயிடுச்சு. ஃபுல்லாக லாக்டவுன்லேயே முடிஞ்சு போச்சு. சரி காலேஜ் லாக்டவுன் முடிஞ்சு திருப்பி ரெகுலர் வரும்போதுன்னு பார்த்தா 5th செமிஸ்டரில் தான் வந்தேன். 5th செமிஸ்டர் பாதியில் வந்து வெறும் எக்ஸாம் மட்டும்தான் அட்டன் பண்ணோம். எக்ஸாம் முடிஞ்ச உடனே பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைவ் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் லாஸ்ட் ஃபைனல் இயர் 7th செம்மில் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. சரி அதுதான் போதே அப்படின்னு நினச்சி பார்த்துட்டு இருந்தால் உடனே நான் ஆஃபர் வந்து காலேஜ்லேயே வாங்கிட்டேன். ஆஃபர் வாங்கின ஒரு போஸ்ட் 4 to 5 daysலேயே வந்துட்டு கம்பெனியில் இன்டர்ன்ஷிப் நீங்கள் வந்துருங்க, கம்பெனிக்கு வந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் காலேஜ் லைஃப்பை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண மாதிரியே இல்லை. லாக்டவுனில் பாதி போயிடுச்சு. ஃபைனல் இயர் வந்து சரி எல்லார்ட்டையும் எதாவது ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்குள்ள உடனே ஆஃபீஸ் கமிட்மெண்ட் நீங்கள் இன்டர்ன்ஷிப் வந்துருங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்படியே போயிடுச்சு. ஸோ நான் ரொம்ப பேச விரும்பல. இவ்வளோதான் ஜஸ்ட் மை சிம்பிள் காலேஜ் ஸ்டோரி. அண்ட் தேங்க்யூ. நான் பேசிக்காக எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ் சொல்லணும். ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்டாஃப்ஸ் இருக்காங்க. ஒரு சில பேர்லாம் அந்த கிளாஸே எடுத்ததில்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாலகிருஷ்ணன் சார்லாம், மணி சார்லாம் வந்து எனக்கு கிளாஸே எடுத்ததில்லை. பட் தே ஆர் ஸோ ஸ்பெஷல் டு மீ. தென் தேங்க்யூ ஆல். லிவ் லெட் லிவ். Thank you everyone. Though we would love to hear more, time is limited and we deeply appreciate your contributions. A celebration is incomplete without a touch of art and culture. Today, we have an array of vibrant cultural performances